गुजरात के गांधीनगर जिले के सोजा गांव में इन दिनों श्रद्धा, आस्था और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ मनाया जा रहा है श्री वीर बेलुड़ा दादा का अर्धशताब्दी महोत्सव, जो दादा के जीर्णोद्धार और देवी भागवत महाकथा के साथ एक ऐतिहासिक पर्व बन गया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में राजेंद्र दास शास्त्री जी के मधुर कंठ से देवी भागवत महापुराण की पावन कथा हो रही है। उनकी कथावाणी में अध्यात्म, भक्ति और प्रेरणा का संगम है, जिसे सुनने हजारों श्रद्धालु दूर दूर से सोजा गांव पहुंच रहे हैं। गांव में चारों ओर भक्ति का वातावरण है। रोशनी से जगमगाहट सोजा गांव में बिखरी है। एकता और सौहार्द का प्रतीक ये बन गया है। ये महोत्सव न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का अवसर भी है। यहाँ सर्व समाज के लोग एक ही मंडप में कथा सुनते हैं और उसी मंडप में साथ मिलकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सेवा कार्यों में जुटे हैं। कोई भोजन परोस रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो कोई दादा के चरणों में बैठकर भक्तिभाव से ध्यान कर रहा है। ये आयोजन गांव की एकता का प्रतीक है। दादा का आशीर्वाद हमेशा सोजा गांव पर बना रहता है। यहाँ हर समाज, हर वर्ग, हर उम्र के लोग एक साथ आते हैं। कहा जाता है कि जब भी वीर बेलुड़ा दादा ने गाय माता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, तो वो घायल होकर सोजा गांव में आकर गिर पड़े और वहीं पाषाण रूप से परिवर्तित हो गए। तभी से ये स्थान चमत्कारों का धाम बन गया है। गांव वाले कहते हैं, दादा आज भी गांव के दरवाजे पर बैठकर हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सोजा गाँव है बहुत बढ़िया एकता के प्रतीक के जो वेलुड़ा वीर का जो बहुत बढ़िया बड़ा सामैया हो रहा है। तो सामैया से जो हमारे जो बाबूजी है तो बढ़िया जो गांव के गुरु जी और पटेल और सभी एकता के प्रतीक सभी को सभी पटेलों ने एकता के प्रतीक सभी को एक ही जगह प्रसादी लेने का वो जो संकल्प किया है बहुत बढ़िया। जो गुजरात में ऐसा कभी समैया नहीं हुआ जो कल सोजा गांव में बहुत बढ़िया समैया हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे ये समैया में? श्री वीर वेलुड़ा सेवा मंडल समस्त सोजा गाम सबका सहयोग बधाना सहयोग थी आ प्रसंग वीर वेलुड़ा महाराज नो 50मो जन्म जयंती महोत्सव उजवाई रह्यो छे। तेमां तमाम ज्ञातिना सोजा गामनी तमाम ज्ञातिना लोको एक साथे मळीने आ प्रसंग उजवी रह्या छे। तो કેટલી દિવસમાં કેટલી પબ્લિક જમે છે? અમારા 7 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે અને એમાં બપોરે અને સાંજે ટોટલ અમારા 1.5 લાખ માણસ જમાડવાનો લક્ષ્યાંક છે। અને કેટલા દિવસ પ્રસંગ આ ચાલશે? 7 દિવસ। 7 દિવસ। અને આજથી આપ કેટલા વર્ષથી બાવજીના ચમત્કાર જોઈ રહ્યા છો, તો એ ચમત્કાર વિશે કોઈ બે શબ્દ બોલો। અમારા શ્રી વીર વેલુડા મહારાજ 500 વર્ષ પહેલા અમારા ગામના એક વીર હતા, તેમને મુગલોના આક્રમણ સામે અમારા ગામના ગૌધનને લૂંટવા આવેલા અને મહારાજ શ્રી અઠવાડિયા સુધી મુગલો બાદશાહો સામે લડ્યા અને છેલ્લા 2 દિવસ એમનું ધડ કપાઈ જવા છતાં વગર ધડે એ લડ્યા અને ગામની ગૌ માતાઓની રક્ષા કરી। आप શું કહેશો? સોજા ગામની ટોટલ જ્ઞાતિ જીત આ પ્રસંગ 50 વર્ષે ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે અમારા આખા ગામની સોજા કોઈ નાત જાત સિવાય એક સાથે એક જ ભોજનાલયની અંદર સાથે અમે લોકો જમી રહ્યા છીએ। આ પ્રસંગની અંદર ટોટલી જ્ઞાતિ આ પ્રસંગમાં ભાગ લઈ રહી છે અને અમારા સોજા ગામની અંદર એક નવી એકતા અને એક અમારી ઉમંગ છે કે અમે અમારી લાઈફની અંદર આવો કોઈ પ્રસંગ જોયો નથી અને અમારા ગામમાં પહેલો જ પ્રસંગ એવો છે કે 7 દિવસ આખું ગામ 2 ટાઈમ જમે છે। એક ટાઈમની 8000 થી 9000 પબ્લિક જમે છે। વત્તા અમારા ગામની અંદર બેન દીકરીઓને ટોટલી જ્ઞાતિની બેન દીકરીઓને અમે આમંત્રણ આપ્યું છે, એમને દરેક દીકરીને ભેટ આપી છે અને એ આયોજનની અંદર અમારા જે બી સ્વયંસેવકો
ટોટલી આજે 500 માણસ અમારા સ્વયંસેવકો કામ કરી રહ્યા છે, એમાં બહેનો છે, ભાઈઓ છે, છતાં અમારા જે બધા સાથ સહકારી મળીને બહેનો અને છોકરા બધા ખુશી આ બધા સેવા કરી રહ્યા છે એના બારામાં શું કહે છે? અમે એ લોકોને એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે આ તમારી જિંદગીની અંદર આવો પ્રસંગ જોવા નહીં મળે, અને તમે તન મન ધનથી જે મહેનત કરી રહ્યા છો એ અમારા વીર મહારાજ એને તમને બદલો આપશે, એમને આશીર્વાદ મળશે. એ બદલ આજે તમે અહીંયા આવ્યા છો અને અમારા જે મીડિયા ની સામે અમને ઉભા કર્યા, અને તમે એનાથી ખૂબ આનંદિત છીએ. તમે અમારો પ્રસંગ જોશો આજ આખો દિવસ એટલે તમને બી ખ્યાલ આવશે કે અમે પ્રસંગ કેવો ઉજવી રહ્યા છીએ. નમસ્તે. બાજી આપ કે દરેક કોઈ ઠાકોર હોય, પટેલ હોય, દરબાર હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ગામ સમસ્ત આજ એ જે દેવી ભાગવત નું આયોજન કરવામાં અને એ વીર વિલુડા મહારાજની અસીમ કૃપા ઉતરી હોય, આ દરેક નું ધ્યાન રાખતા હોય. જાપાની ગેટ ની અંદર વીર વિલુડા મહારાજ બિરાજમાન હોય અને કાયમ એનું કામ થતું હોય, અને દરેક ની શ્રદ્ધા વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હે વિશ્વાસ છે યકીન છે એટલે આ કામ થાય. અને આ દેવી ભાગવત 7 દિવસનું છે અને એમનો એવો ટાર્ગેટ છે કે 7 દીમાં લાખો માણસ જમે અને રોજ 10,000 15,000 કે 2,000 નો માણસનું રસોડું થતું હોય, અને ગામની અંદર ખૂબ ધનધાન પુત્ર પરિવારથી સુખી રહ્યા, સમતા સંપત્તિ માના સમતા વિપત્તિ નિદાના. તો આજ એમને વીર વિલુડા મહારાજે પોતાના દયા પોતાના ઉપર સંયમ અને દયા બીજાનો, તો આજ કરુણા મહારાજની માતાજીની ઉતરી છે. તો આજ આનંદ આજો સરગ આજ દયનો માને સખી અમારા કોટમાં કંચન વર્ષ કંચન એટલે સોનાનો મેવાર છે, પણ આજ એવો આનંદ છે, એવો માહોલ છે, સોનાનો વરસાદ વરસે એવો, એટલે હંમેશા આવો આનંદ લે એવા આશીર્વાદ આનંદની છે. અને ભગવાન દરેકને ધનદાન પુત્ર સુખી રાખે, શરીરનો સુખાકારી આરોગ્ય સારું રાખે. આજ નવા વર્ષના સાલ મુબારક, અને કાયમ આ સોજા ઉપર ભગવાન રામની વીર વિલુડા મહારાજની અસીમ કૃપા વર્ષે એવા ભગવાન લાલજી મહારાજ રાજ સીતાપુરના મંત્ર બોલો વીર વેલુડા